सकाळ 7टा बाजिथिला। नुआदिल्ली रेल स्टेशन रे यात्री मानकर भिड़ थिला। एक छोट पिला 3 नंबर प्लाटफर्म रो एक कोणरे तार चा केटिल एवं किछि प्लास्टिक कप धरी बसिथिला। तार नाम साई थिला एवं से मात्र 11 वर्ष बयसर थिला। तार पोशाक चिरी जाइथिला किंतु सफा थिला। तार मुहरे निर्दोषता थिला एवं तार आखिरे एक अद्भुत जंत्रणा थिला जहा तार बयस तुलन में बहुत गभीर। साई जानी नथिला जे तार थरे एक भिन्न जीवन थिला। तार एक बड़ घर थिला, महंगा गाड़ी थिला एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची तार बापा जणे आईएएस ऑफिसर थिले। से जानी नथिले जे तार प्रकृत नाम साई महांती एवं से राजधानीर सबुठारु प्रतिष्ठित परिवार मध्यरु गोटिएर थिले। दर्शक, यह ठीक 11 वर्ष पूर्वर कथा। उत्तराखंडर पहाड़िया अंचल रे एक सरकारी कार्यक्रम अनुष्ठित हेउथिला। आईएएस ऑफिसर रंजन महांती तांका पत्नी सुमन महांती सहित सेठाकु जाइथिले। सेमानंक सहित सेमानंकर पुओ साई मध्य थिला। रंजन महांती सेतेबेले उत्तराखंडर एक जिलार कलेक्टर थिले एवं एही कार्यक्रम पई दायित्व थिले। कार्यक्रम 2 दिन चली। प्रथम दिन सबकिछि बहुत भल चली। स्थानीय लोक माने सेमानंको बहुत प्रेम रे स्वागत करथिले। पुओ साई मध्य पहाड़र सबुजीमा को भल पाउथिबारु खुशी होइथिले। से तांका बापा मांक सहित हाथ धरी बुलुथिले। द्वितीय दिन संध्यारे कार्यक्रम शेष होइथिला। रंजन एवं सुमन सेही राति रे दिल्ली फेरी जिबाकु निष्पत्ति नेइथिले कारण परदिन रंजनंकर एक गुरुत्वपूर्ण मीटिंग थिला। ड्राइवर सेमानंकु रहि जिबाकु परामर्श देइथिले कारण प्रबल वर्षा होई पारे, किंतु रंजनंक दायित्व जो सेमाने यात्रा आरंभ कले। संध्या 7टारे सेमाने सेमानंकर सरकारी गाड़ी रे बसी दिल्ली अभिमुखे बाहरी गले। साई तांका मांक सहित पछ सीट रे बसी झरका देई पर्वत गुड़ी को चाहि रहिले। से जानी नथिले जे एहा तांका जीवनर शेष खुशीर मुहूर्त हेबो। रास्ता पहाड़िया एवं घूर्णनशील थिला। रंजन बहुत सतर्कतार सहित गाड़ी चलाइले, किंतु राति प्राय 8टारे प्रबल वर्षा आरंभ होला। वर्षा एते प्रबल थिला जे किछि देखा जाय नथिला। रास्ता खसीगला। एक तीक्ष्ण मोड़े गाड़ीटी नियंत्रण हराइला। रंजन चेष्टा कले किंतु एहाको नियंत्रण करि पारिले नाही। कारटी रास्तारू खसी एक गहीर खालरे पड़ीगला। विस्फोरणर प्रतिध्वनित पहाड़ उपरे पड़िला। पत्नी सुमन घटनास्थल रे ही मृत्युवरण कले। रंजन गुरुतर आहत होइथिले किंतु से बंची रहिथिले। साई कौनसी स्थान रे देखागला नाही। सेही रास्ता दे जाउथिबा किछि स्थानीय लोक शब्द शुणी साहाय्य करबाकू दौड़ी आसिले। रंजन को तुरंत डाक्तरखाना निया जाइथिला। जितेबेले से चेता फेरी पाइले से प्रथमे साई एवं सुमनंक विषय रे पचारिले। डाक्टर एवं पुलिस रिपोर्ट कले जे कारटी बहुत खराब अवस्था रे थिला एवं साई कौनसी स्थान रे देखा जाय नथिला। उद्धारकारी दल 3 दिन धरी घाटी एवं आखपाख अंचल रे खोजाखोजी करथिले। हेलिकॉप्टर संधान मध्य करा जाइथिला, किंतु साईर कौनसी संधान मिलिला नाही। पुलिस एवं डाक्टर माने विश्वास करथिले जे पिलाटी पोती होई जाई थाई पारे किंबा घाटी रे भासी जाई थाई पारे। रंजन हृदय भांगी पड़िथिले। से गोटे दिन रे तांका स्त्री एवं पुओ उभय को हराइले। सेही हॉस्पिटल रे मास मास बिताइले एवं जेतेबेले से सुस्थ हेले से संपूर्ण भिन्न व्यक्ति थिले। किंतु सेही राति रे प्रकृत रे जहा घटिथिला ताहा अन्य किछि थिला। जेतेबेले कारटी खालरे पड़ीगला, साई कार रो बाहर होई जाई रथिले। से एक गछ डालरे आघात पाई चिताशून्य होइथिले एवं तापरे ढाल देई एक छोट नदी रे पड़ीगले। नदीर स्रोत प्रबल नथिला, किंतु एहा अचेत पिलाटी को किछि दूर को नहीं गला। भाग्यवशतः से एक बड़ पत्थरे आघात पाई अटकी गला। तार कपाल रे एक आघात लागिथिला, किंतु से एपर्यंत निश्वास नेउथिला। सेही राति रे नाळ ठारू प्राय 2 माइल दूर रे सुभाष नामक जड़े व्यक्ति काम करुथिले। सुभाष जड़े श्रमिक थिले जे जंगल रो काठ काटी सहर रे बिक्री करुथिले। से बहुत गरीब थिले, किंतु तांकर हृदय बहुत पवित्र थिला। सुभाष राति रे काम करुथिले कारण दिन रे बहुत गरम थिला। से नदी कूल रे किछि सुकिला काठ संग्रह करुथिले। जितेबेले से पानी रे किछि गति देखिले प्रथमे से भाबिले जे एहा कौनसी पशु होई पारे, किंतु जेतेबेले से पाखकु आसिले से पानी रे पड़िथिबा एक छोट पिला को देखिले। पिलाटी अचेत थिला, किंतु निश्वास नेउथिला। सुभाषंकर हृदय धड़धड़ करुथिला। से संगे संगे पिलाटी को पानी रो बाहर कले। पिलाटीर पोशाक चिरी जाइथिला एवं तार कपाळरू रक्त बोही जाउथिला।
ସୁବାସ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେ ଚାରି ପାଖରେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପିଲାଟିର ବାପା ମା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସୁବାସ ପିଲାଟିକୁ ନିଜ ସାର୍ଟରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଜଙ୍ଗଲ ଧାରରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ପିଲାଟିର ରକ୍ତ ସଫା କରି ତାକୁ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇଦେଲେ। ପିଲାଟିର କପାଳରେ ଆଘାତ ଗଭୀର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ସୁବାସ ସାରା ରାତି ତାର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ପିଲାଟି ଆଖି ଖୋଲିଲା। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁବାସ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ଧରି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପିଲାଟି ଭୋକିଲା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଖାଇଲା। ସୁବାସ ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତାର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ତାର ବାପା ମା କେଉଁଠି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିର କିଛି ମନେ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ କାନ୍ଦି ଚାଲିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବାସଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ସୁବାସ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିପାରେ। ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି କିଛିଟା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା, ସୁବାସ ତାହାର ନାମ ସାଇ ରଖିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଭଲ ନାମ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇ ସୁବାସଙ୍କ ସହିତ ରହିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସାଇ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜୀବନୀକୁ ମନେ ରଖିନଥିଲେ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିଗଲେ। ସୁବାସ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଶିଖାଇଲେ। ସୁବାସର ଜୀବନ ସହଜ ନଥିଲା। ସେ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠି ସାଇଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କାଠ ହାଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ସେ ସୁବାସଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ଘର କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସୁବାସଙ୍କ ସହିତ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏବଂ ସାଇ ବଡ଼ ହେଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ସୁବାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାପା ନୁହନ୍ତି। ସୁବାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେତୁ କେତେକ ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ସୁବାସ କେବେ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସାଇ ପାଠ ପଢ଼ି କିଛି ଗୋଟେ ହେଉ। 11 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସାଇ ଏବେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁଅ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁବାସ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଥରିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା। ସୁବାସ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଦେଖି ସାଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏବେ ସୁବାସ ବାପାର ଯତ୍ନ ନେବାର ପାଳି। ଆଜି ସାଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଚା ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ସହରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାପା ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସାଇଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବହୁତ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ସେ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠି ସୁବାସଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ନିଜେ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 3ର ସେହି କୋଣରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ସାଇଙ୍କ ଚା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ସଫା କପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର, ଚିନି ଏବଂ ଚା ପତ୍ର ମିଶାଉଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ କରୁଥିଲା। ସୁବାସଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗତ 6 ମାସ ଧରି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହୃଦ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭାରୀ କାମ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁବାସ କୁରାଢ଼ୀ ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ଥରୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲା। ସେଦିନ ସାଇଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁବାସ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସାଇ କହିଲେ, ବାପା, ତୁମେ ଏବେ କାମକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସୁବାସ ହସି କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ଏବେ କାମ କରିପାରିବି। ତୁମର ପାଠପଢ଼ାର କ'ଣ ହେବ? ସାଇ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ 11 ବର୍ଷ ଧରି ବଡ଼ କରିଛ। ଏବେ ମୋର ପାଳି। ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ।
ଏବଂ ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। ସୁବାସଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସାଇ ଆଉ ପିଲା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ ସାଇ ଷ୍ଟେସନର ଚା ବିକ୍ରୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ସୁବାସଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ପୁଅ, ମୁଁ ଏବେ ବି କାମ କରିପାରିବି? ସୁବାସ କହିଲେ। ନା ବାପା, ତୁମେ ଏବେ କେବଳ ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଡାକ୍ତର ମନା କରିଛନ୍ତି, ସାଇ କହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇ ଷ୍ଟେସନର ରୁଟିନ୍ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସକାଳ 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ରାତି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଦେୟ ଦେଉଥିଲେ। ସାଇ ଏକ ନିୟମ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚା କପ୍ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବେ। ସେ ଗ୍ରାହକ ଯେତେ ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ, ସେ 10 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସଚ୍ଚୋଟତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ 400 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଏହା ସୁବାସଙ୍କ ଔଷଧ ପାଇଁ ଏବଂ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସୁବାସଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ ହେଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଥିଲେ। କେତେକ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ଏବଂ ସାଇଙ୍କ ସହ ଦୟାଳୁ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। କେତେକ ଲୋକ ଅଭଦ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ସାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର IAS ଅଫିସର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ସଚିବ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲେ। 11 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅଫିସ କାମରେ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକା ଥିଲେ, ସାଇଙ୍କ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସାଇ ସେହି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତେ କି? ଏହି ଦୋଷ ବୋଧ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘାରିଥିଲା। ଷ୍ଟେସନକୁ ଫେରିବା ପରେ ସାଇ ତାଙ୍କ କାମରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ସୋମବାର ସକାଳ ଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟେସନରେ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ସାଇ ଚା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୂରରୁ ଏକ ମହଙ୍ଗା କାର୍ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ଧନୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ମହଙ୍ଗା ପୋଷାକ, ସୁନା ଚେନ୍ ଏବଂ ଏକ ମହଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବିକାଶ ରାଓ, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓକିଲ। ବିକାଶ ରାଓ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ହିଁ ସବୁକିଛି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଦାସ। ବିକାଶ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଚା'ର ବାସ୍ନା ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସାଇ ଚା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବିକାଶ ଚା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ଘରେ ଚା ପିଇ ନଥିଲେ। ହେ ପୁଅ, ଏଠାକୁ ଆସ, ବିକାଶ ଡାକିଲେ। ସାଇ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ କେଟିଲ୍ ଏବଂ କପ୍ ଧରି ବିକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଭଦ୍ର ସାଇ ପ୍ରେମରେ ସବୁବେଳେ ଚା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର, ଚିନି ଏବଂ ଚା ପତ୍ର ମିଶାଉଥିଲେ। ଚା'ର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ସାଇ ଏହାକୁ ଏକ ସଫା କପ୍ରେ ପରିବେଷଣ କରି ବିକାଶଙ୍କୁ ଦେଲେ। ବିକାଶ ତାହାକୁ ପିଇଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଚା ଥିଲା। ଏହା ଭଲ ଚା, ବିକାଶ କହିଲେ। ସାଇ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ସେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସାର୍, ମୋ ପାଉଣା? ଏହା ଶୁଣି ବିକାଶଙ୍କ ମୁହଁ ବଦଳିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କ'ଣ ମାଗୁଛି? ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ? ବିକାଶ ଅହଙ୍କାରର ସହିତ କହିଲେ। ସାଇ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ଭୁଲ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସାର୍, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନେଇଥାଏ। ଚା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ବିକାଶଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଏହି ପିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛି। ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାର ସାହସ କିପରି କଲୁ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣୁ ମୁଁ କିଏ?
ସାର୍ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରୁନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି, ସାଇ ଡର ଭାବରେ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବିକାଶଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜୋରରେ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ଚାପୁଡ଼ା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ସାଇଙ୍କ ଗାଲ ପୁରା ଲାଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଭାବୁଥିଲେ, ଏପରି ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ଔଷଧ ପାଇଁ ମୁଁ କିପରି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି? ମୋ ପରି ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କଥା ହେବାର ସାହସ କିପରି ହେଲା? ତୁ ଜାଣୁ, ମୁଁ ଜଣେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓକିଲ। ମୁଁ ତୋତେ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ପାରିବି। ବିକାଶ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇ ଏହା ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିକାଶଙ୍କ ଭୟରେ କେହି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଳହ କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାଇ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିଲେ, ସାର୍ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହିଁ। ବିକାଶ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସାଇକୁ ଏକ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯା, ତୋ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋତେ 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ। ସାଇ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ ଠିଆ ହେଲା। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦୁ ନଥିଲେ। ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଯା, ନଚେତ୍ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଡାକି ତୋତେ ଜେଲ୍ ପଠାଇବି। ସାଇ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ହୁଏତ ଏହା ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଇ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ସାଇଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଧଳା କାର୍ ଅଟକିଲା। ଜଣେ ମହିଳା କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ, ଯିଏ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ପ୍ରମିଳା ନାୟକ। ସେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଗରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମାରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ବିକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତୁମେ ଏହି ପିଲାଟିକୁ କାହିଁକି ମାରିଲ? ପ୍ରମିଳା କଠୋର ଭାବରେ ପଚାରିଲେ। ବିକାଶ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କିଏ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ? ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ କିଏ? ପ୍ରମିଳା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ କିମ୍ବା ମୁଁ କିଏ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତୁମେ ଏହି ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲାକୁ କାହିଁକି ମାରିଲ? ଏହି ପିଲାଟି ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା, ଯଦିଓ ତା ଚା'ର ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଡାକ୍ତର ପ୍ରମିଳା ନାୟକ ସାଇଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ପିଲାଟିର ଗାଲ ଏବେ ବି ଲାଲ ଥିଲା ଏବଂ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦୁ ନଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହି ପିଲାଟିର ବହୁତ ସାହସ ଅଛି। ପୁଅ, ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛ? ପ୍ରମିଳା ପ୍ରେମର ସହିତ ପଚାରିଲେ। ସାଇ ସଂକୋଚ କରି କହିଲେ, ନା ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ କେବଳ ମୋର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନେଉଛି, ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଏହି ପିଲାଟି ତାର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ତୁମର ତାକୁ ମାରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପ୍ରମିଳା ବିକାଶଙ୍କୁ କହିଲେ। ବିକାଶ ହସି କହିଲେ, ହେ ମହିଳା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ? ଯାଅ ଏବଂ ଯାହା କରିବାର କର। ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପ୍ରମିଳା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ଲୋକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଏବଂ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସାଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୋ ସହିତ ଆସ। ସାଇ ପ୍ରଥମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଏହି ମହିଳା କିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଆଖିରେ ସ୍ନେହ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଭୟ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ପ୍ରମିଳା ସାଇଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇଗଲେ।
ଯେତେବେଳେ पुलिस स्टेशन ऑफिसर डॉक्टर प्रमिला नायक को देखिले से तुरंत ठिया हेले। से जानिथिले जे से जणे बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी। सार मोते एही पिला पाई एक एफआईआर दायर करने को पड़िबो, डॉक्टर प्रमिला कहले। साई भयभीत होई उत्तर देले, मैडम मु गरीब, मु एही धनी लोकंक सहित किपरि लड़िबी? यह केवल एक छोट विषय। महिला बुझाइले, पुओ यह केवल छोट विषय नुहे, यह तुमर सम्मान विषय रे। जदि समस्तଙ୍କ सहित यह घटे तेबे एही दुनिया किपरि चलिबो? साई बुझिपारिले जे एही महिला जनक प्रकृतरे तांकर मंगल चाहती। से साहस जुटाई एक एफआईआर दायर कले। से तांको कहिले जे विकास किपरि तांको कौनसी दोष बिना माड़ मारिछंती एवं तांको टंका मध्य देले नाही। सेतेबेले अजय कुमार नामक जणे सांबादिक स्टेशन रे उपस्थित थिले। से एक छोट खबर कागज रे काम करुथिले। से विकास साई को माड़ मारुथिबार मारिबार संपूर्ण वीडियो रेकर्ड करथिले। अजय जणे दायित्ववान सांबादिक थिले एवं विश्वास करुथिले जे समाज रे सचेतनता सृष्टि करिबा पई एपरि घटनागुड़ी को साधारण लोकंक दृष्टि को आनिबा निहाती दरकार। से तुरंत वीडियोटी को सोशल मीडिया रे अपलोड करथिले। भिडियोटी सोशल मीडिया रे अपलोड करिबा मात्रे निया भली सहर रे व्यापीगला। से भिडियोर हेडलाइन रे लिखिचंती जे एहा आम समाजर सत्य। जणे प्रसिद्ध सुप्रीमकोर्ट वकील जणे कठिन परिश्रमी पिलांको केवल एथिपाई पिटिथिले कारण से तांका पारिश्रमिक दाबी करुथिला। भिडियोरे स्पष्ट भावरे देखा जाइथिला जे विकास साई को चापुड़ा एवं गोईठा मारुथिले। एहा मध्य दर्शा जाउथिला जे साई किछि भूल करिनाहांती। किछि घंटा मध्यरे भिडियोटी भाइराल होइगला। हजार हजार लोक एहाको शेयर कले। लोक माने सेही सुप्रीमकोर्ट वकील विकासंको निंदा करुथिले एवं साईंक प्रति सहानुभूति प्रकाश करुथिले। मंतव्य लोक माने लेखुथिले जे एपरि लोकंको लज्जा करिबा उचित। पिलाटीर कौनसी दोष नथिला। एही वकीलंको तांका अहंकार पाई शिक्षा दिया जिबा निहाती दरकार। भिडियोटी भाइराल हेबा परे गणमाध्यम एही विषय रे प्रबल हईचई सृष्टि करिथिला। कोर्ट रे प्रतिदिन भिड़ हेउथिला। लोक माने मामला रे बहुत आग्रही थिले। गणमाध्यम मध्य प्रतिदिन कोर्ट बाहरे रिपोर्टिंग करुथिला। कौन कौन नुआ नुआ जिनिस से जानिबा को चाहुथिला। साई प्रतिदिन कोर्ट को जाउथिले। डॉक्टर प्रमिला तांको समर्थन करि चालिले। से तांको बारंबार आश्वासन देउथिले जे भयभीत हेबा उचित नहे एवं आमे न्याय पाइबा, आमर ही जीत हेबो। शेषरे रायर दिन आसीगला। कोर्टरूम भिड़ हो जाइथिला। गणमाध्यम, सामाजिक कर्मी एवं जनसाधारण समस्ते सेही दिन राय को अपेक्षा करथिले। विचारपति तांका निष्पत्ति घोषणा कले। विकास एही मामला रे दोषी थिले। समाज रे धनी एवं गरीबंक मध्यरे पार्थक्य थाई पारे, किंतु आईन दृष्टि रे समस्ते समान। जणे कठिन परिश्रमी व्यक्ति को अपमान एवं आक्रमण करिबा एक बड़ अपराध। विचारपति विकासं को 6 मास जेल दंडादेश देइछंती एवं तांको 5 लाख टंका जरिमाना देबाको मध्य निर्देश देइछंती, जहा क्षतिपूरण भावरे साईं को दिया जिवो। एहा सुनी समग्र कोर्टरूम कर ताली रे फाटी पड़िथिला। न्यायर जय होइथिला, सत्यर जय होइथिला। साई विश्वास करि पारिले नाही जे से एते टंका पाइछंती। से डॉक्टर प्रमिलांक पाद छुई आखिरे लुह धरी कहिले, मैडम आपण मते बहुत साहाय्य करिसंती। जदि आपण से दिन नथान्ते तेबे मु आजी एही न्याय पाई नथान्ती। डॉक्टर प्रमिलांक आखिरे मध्य लुह भरीगला। से जणे देवदूत परी अनुभव करुथिले। जणे देवदूत परी तांका पाखरे एते साहस एवं सत्यता थिला। साईंक पाखरे एबे टंका थिला। से प्रथमे तांका बापांकु एक बड़ हॉस्पिटल रे चिकित्सा कराइथिले। डाक्टर माने
ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗଭୀର ହୃଦରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ସାଇ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲେ। ଚା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସାଇ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୋକାନଟି ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଇ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଇଙ୍କ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଶିରୋନାମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଗଲା। ସାଇଙ୍କ ଫଟୋ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନରେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଇଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ, ସେ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏ ହଜିଯାଇଥିବା ପୁଅ। ପିଲାଟିର ମୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପରିଚିତ ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଥିଲା। ସେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ମୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପରିଚିତ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି? ରଞ୍ଜନ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ପଢ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସେ ସାଇ 11 ବର୍ଷ ବୟସର ଏବଂ 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୁବାସ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଚେୟାରରୁ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହି ସାଇ 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହଜିଯାଇଥିଲା? ରଞ୍ଜନ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସଚିବଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଜିର କାମ ବାତିଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସାଇର ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଗାଁରେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସୁବାସଙ୍କ ସହିତ ଦୋକାନ କରି ଗାଁରେ ଦିନ କଟୁଥିଲେ। ସାରା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ନିଜକୁ ବୁଝାଇଲେ, ସୁବାସ, ମୁଁ ସାଇଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ଅଲଗା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସାଇ ଉଭୟ ପରିବାରର ଅଂଶ ହେଉ। ସମ୍ପର୍କିତ ରୁହ। ତୁମେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ଏହା ଶୁଣି ସୁବାସ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଭୟ କଲେ ଯେ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ସାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ସାଇଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଏକାଠି ସାଇଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେ ଘରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଏବଂ ସୁବାସଙ୍କୁ ଗୁମର ଭାବରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସୁବାସ ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ଉଭୟଙ୍କ ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବାପା, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛ? ସାଇ ପଚାରିଲେ। ସୁବାସ ପ୍ରେମରେ ସାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଇ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବ ଦେଖିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁବାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ କହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବାପା ଏବଂ ସେମାନେ 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାପା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ସାର୍ ସାର୍ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପା। ସାଇଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା। ସେ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ସୁବାସଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ନାମ ସାଇ ନୁହେଁ କି? ସେ ପଚାରିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପୁଅ, ତୁମର ନାମ ସାଇ ଦାସ, କାରଣ ସୁବାସ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଠିକ୍, କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସାଇ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପାପା। ଏହା ଶୁଣି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। 11 ବର୍ଷ ପରେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପାପା ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ। ସେ ସାଇଙ୍କୁ ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଇ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ସେହି ପିତା
ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମନେ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ନେହ ଲାଗି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ପାପା, ସୁବାସ ବାପା ସବୁବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପିତା ହେବେ, କାରଣ ସେ ମୋତେ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତା। ରଞ୍ଜନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ପୁଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚାହୁଁଛି। ଯେ ସୁବାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ, ତୁମେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର। ସାଇ ଉଭୟ ପରିବାରର ପୁଅ ହେବ। ସୁବାସଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ସେମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ସାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟ କରିଥିଲେ ଯେ ସାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସାଇ ସୁବାସଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବାପା, କାରଣ ତୁମେ ମୋତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛ। ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ଦୁନିଆ ଦେଖାଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥିଲା। 11 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ପରିବାର ପୁନର୍ବାର ମିଶିଗଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ମୋର ଏକ ବଡ଼ ଘର ଅଛି। ମୁଁ ସାଇର ଭଲ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସାଇଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୁଲରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ପିଲା ଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ଭୁଲି ନ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲେ। ସୁବାସ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସିଥିଲେ। ରଞ୍ଜନଙ୍କ ବଡ଼ ଘରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଲଗା କୋଠରୀ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ଜଣେ ବାପାଙ୍କ ପରି ସାଇର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ସାଇ ଏବେ ଦୁଇଟି ପରିବାରର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁବାସ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖାଇଥିଲେ। ସାଇ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗରିବ ହେବା ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ। ଡାକ୍ତର ପ୍ରମିଳା ମଧ୍ୟ ସାଇଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ପୁଅ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା' ପରି ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସାଇ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରି IAS ଅଫିସର ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ସମାଜର ସେବା କରିବାକୁ ଏବଂ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସାଇଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦିନେ ଫଳ ପାଇଲା ଏବଂ ସେ IAS ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପର ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫଳାଫଳର ଖବର ଆସିଲା, ସମସ୍ତ ପରିବାର ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଆଖି ଗର୍ବରେ ଭରିଗଲା। ସୁବାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ସାଇ କିଛି ମହାନ ହେବ। ସାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦରମାରେ ସୁବାସଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଛୋଟ ଘର କିଣିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହା ତୁମର ବାପା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଆଜି ସାଇ ଜଣେ ସଫଳ IAS ଅଫିସର। ସେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାନିତ କି ଅସମ୍ମାନିତ ଯେମିତି ନ ହୁଅନ୍ତି। ସାଇ ପ୍ରାୟତଃ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମୋର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ବିକାଶ ବାବୁ ମୋତେ ମାରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ହୁଏତ କେବେ ବି ମୋର ପ୍ରକୃତ ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକଗଣ, ଏହା ଆଜି ଆମର କାହାଣୀ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକଗଣ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମମତା ଭଏସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବୁ ଏପରି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।